3 tahun, 150 yang plus itu 12 hari 12 hari ya kayaknya sih nggak dapat apa namanya ke Madinah itu arba'in ya kalau tugas malah lebih lama. Bukan artinya dibutuhkan dari pihak pemerintah lama lebih awal bisa tugas iya kayak anggota DPR itu paling ya. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, insya Allah pada kita. Mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. الفاتحة على هدينية وعلى قناة صالحة وأهل النبي محمد رسول الله صلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته شهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا والديكم وقرباتنا وقرباتكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين كعفو عامة بأن لا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. ثم إلى روحي المرحوم Bapak Sakiman bin Wangsa Sajak, Kemalaru almarhumah Amini binti almarhum Kamil bin Fulan Jubaidi bin Fulan almarhum Arinah binti Fulan almarhumah Nana Hardianti binti Jarmedi wa salli wa fura'im wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah binati sehat wal afiyah wa antasyifa. Khusus untuk Bapak Arif Budiman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'ahum. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتجد من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسبه في أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون هم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولو سألت الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أخطوفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان ربي العظيم سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم أصلح الله أمر المسلمين شرف الله أمور المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه ومجده ورضي الله عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المعتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لله فقه مقدم محمد بن علوي بعلي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا عليه أبي علوي بأن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا ببركاته وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لجميع ساداتنا صوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لسيد الله حبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعهم بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشهم بالرحمة ويساكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين والشر المعزين والشر الحاسدين وأن الله يعطي كل شيء كل سائل منا ومنكم رسوله على ما يرضي الله به ورسوله والهزاز والمسافرين والعزاة والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردوهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بخير وعافية وأن الله يتوب علينا
ويعتم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تضيق ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا أمان الخائفين أنزلنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل منا ومنكم تقبل يا كريم. قبول مقبول. آمين. الله آمين. صلوا على النبي. Haji soalnya. Oh ini mau pakai kursi haji. Alhamdulillah pas aku berangkat haji. Sini. Aduh lagi nawarin barang enggak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini tadi udah dibaca. Udah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngaji lagi di tempat Pak RT dalam rangka menyongsong bulan haji. Insyaallah mau berangkat malam. Alhamdulillah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga malam hari ini kita berlimpah rahmat, ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghantarkan keinginan kita, cita-cita kita, doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam hari ini malam Jumu'ah. Selalu saya sampaikan malam Jumu'ah itu salah satu malam yang diijabah doa kata Imam Syafi'i.
Ada 5 malam yang diijabah doa. Yang pertama malam 1 Rajab, yang kedua malam setengah Sya'ban atau nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Idul Fitri, yang keempat malam Idul Adha bakalan nanti, dan yang kelima malam Jumu'ah, adanya setiap pekan sekali. Alhamdulillah kita ada di malam Jumu'ah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah dalam keberkahan, dimudahkan dalam segala urusan, dikasih kebahagiaan dalam hidup, dikasih kesuksesan dalam segala hal, dan nanti ketika sampai ajal kita semoga diambil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah dibuka dengan Ratibul Haddad. Ratib itu apa ya kalau bahasa kita ya? Ratib itu zikir yang sudah jadi kebiasaan. Itu ratib. Zikir yang sudah jadi kebiasaan. Nah, makanya ada beda-beda nanti, ada ratibul haddad, ada ratibul atos, ada ratib-ratib yang lain. Kenapa? Karena zikir ini dikumpulkan oleh beliau-beliau yang namanya kita sebut tadi al-haddad, al-atos, dan yang lain sebagainya dengan susunan-susunan menurut beliau, tetapi tetap pengambilannya dari Al-Quran dan hadis. Banyak sekali isi-isi dari ratibul haddad yang ya lumayan serem lah kalau kata saya itu. Kalau diijabah itu mantap gitu. Iya. Terus lagi saya senangnya itu kalau ratibul haddad itu udah sama hampir kayak tahlilan sekalian. Jadi digabung dengan Yasin pas juga, nggak apa-apa. Jadi Yasin plus ratibul haddad itu udah sama kayak Yasin tahlil, malah ada doa-doa yang lainnya segala. Ratibul haddad itu sebenarnya yang paling bagus itu dibacanya setiap habis apa namanya? Bukan. Setiap hari habis maghrib. Gitu. Atau habis subuh atau habis isya. Banyak sekali hikmah-hikmahnya, nggak tahu di tempat Mas Sofian tadi yang ada tulisan ratib katanya, mungkin itu ada khusus sekali hikmah-hikmahnya. Di antaranya adalah dijauhkan dari segala orang-orang yang membenci kita. Itu dia kata Mas Sofian. Nah, memang itu salah satu sesuatu yang mengganggu itu. Makanya di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi banyak sekali zikir-zikir yang isinya juga sama kayak yang diajarkan di Ratibul Haddad tadi. Jangankan orang dewasa, anak kecil saja kita doakan agar terjauh dari orang-orang yang melihatnya dengan sinis. Itu ada doanya itu. Doa ninggalin anak kecil yang masih bayi, yang masih belum bisa ngapa-ngapain, ada. Biar selamat dari orang jahat, biar selamat dari jin, biar selamat dari binatang yang iseng. Ada itu. Ada lagi doa lagi di Al-Adhkar An-Nawawi. Biar kalau apa namanya kita buka aurat itu jin nggak bisa lihat. Ada itu doanya. Nah, Islam lengkap mengajarkan itu. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 40 kalau yang baca kitab. Baca apa enggak usah ini? Baca aja sebagai tabarukan ya. Ini kayaknya sunnah-sunnah sholat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat itu terdiri dari beberapa rangkaian. Yang pertama syarat, yang kedua rukun. Nah, ini harus ada dua-duanya. Bedanya apa syarat dengan rukun? Bedanya adalah kalau syarat itu ada dari awal sampai akhir. Contoh, syaratnya sholat harus suci. Nah, berarti dari pertama sholat sampai selesai sholat harus suci terus itu. Itu namanya syarat. Syaratnya sholat harus tutup aurat. Dari awal sholat sampai selesai sholat tutup aurat terus. Gitu. Nggak boleh bolong di tengah. Itu syarat.
Kalau rukun itu step by step. Habis takbiratul ihram baca Fatihah. Habis baca Fatihah ruku, i'tidal, sujud, step by step kalau rukun. Tapi tetap harus ada juga. Nah, cuman bedanya syarat dengan rukun seperti itu. Terus dilanjutkan lagi, ada lagi nanti di dalam sholat istilahnya sunnah. Sunnah ini pun dibagi lagi. Ada sunnah ab'ad, ada yang sunnah hayat. Sunnah yang ab'ad itu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Sunnah hayat itu ya dianjurkan tapi tidak sampai ditekankan banget seperti itu. Apa contohnya Pak Ustadz? Contohnya adalah sunnah ab'ad itu tahiyat awal. Ingat Pak, tahiyat awal itu sunnah bukan wajib. Semua imam sepakat, gak ada imam fikih yang menganggap tahiyat awal itu wajib, gak ada. Semuanya bilang sunnah. Tapi karena sunnahnya ini sunnah ab'ad yang sangat-sangat kuat, sampai-sampai kita kayaknya nggak pernah ninggal tuh tahiyat awal, sehingga banyak orang nganggapnya itu wajib. Padahal sebenarnya nggak wajib, itu sunnah. Nah, ntar pada males dong Mas, Pak Ustadz kalau sunnah. Enggak, jangan males. Sunnah ini. Kenapa kalau ab'ad? Kalau ab'ad itu, kalau sampai kita tinggal, nanti kena atau disunahkan lagi melakukan hal lain. Ada lagi sunnah ab'ad lagi adalah kunut subuh. Kunut subuh itu sunnah. Tapi sunnahnya ab'ad, sunnah yang sangat-sangat kuat. Gitu. Nah di sholat itu yang sunnah ab'ad tadi, tahiyat awal sama kunut subuh. Tahiyat awal plus rangkaiannya dengan kunut subuh. Ada lagi sunnah-sunnah yang hayat. Sunnah yang tidak disunahkan untuk melakukan hal lain kalau tidak dilakukan. Apa itu sunnah hayat? Contoh baca surat-suratan setelah baca Fatihah. Itu sunnah hayat. Sunnah hukumnya. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan sholatnya tetap sah, tapi nggak dapat pahala sunnahnya. Ada lagi membaca zikir ketika ruku. Ada lagi membaca zikir ketika i'tidal. Ada lagi membaca zikir ketika sujud. Itu sunnah semuanya. Berbeda nanti ketika sudah sampai tahiyat akhir, baca tahiyat akhir udah bukan sunnah lagi, wajib malahan, rukun itu. Rukun. Jadi dalam hal bacaan, ini saya kasih tahu yang dalam hal bacaan, yang rukun itu cuma 4. Yang pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang pertama kali. Yang kedua, Al-Fatihah setiap rakaat. Yang ketiga, tahiyat awal plus sholawatnya, tahiyat akhir plus sholawatnya. Dan yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama tuh salam. Jadi cuma 4 doang yang wajib. Yang wajib. Salam yang kedua sunnah. Ya, sholawat yang ala alinya juga sunnah. Nah, saya ulangi lagi, yang wajib dalam hal ucapan, takbiratul ihram, takbir yang pertama kali, Fatihah setiap rakaat, tahiyat akhir sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad plus assalamualaikum. Cuma 4 ini. Hah? Niatkan di hati. Nah, tuh. Nih, pinter, jadi ngingetin. Jadi niat itu pekerjaan hati. Kalau yang diucapkan, itu namanya baca niat, itu mengucapnya sebelum sholat. Iya, startnya sholat kapan? Ketika Allahu Akbar itu start kan? Ketika usolli kan belum Allahu Akbar. Nah, itu belum sholat itu. Nah, makanya jangan dipermasalahkan. Boleh nggak baca usolli ketika sholat? Kalau pertanyaannya begitu, ketika sholat tidak boleh baca usolli. Kenapa? Orang udah sholat. Nah, dan kita nggak pernah baca usolli ketika kita udah sholat. Selama ini kita kalau baca usolli sebelum sholat. Iya. Terus boleh nggak baca usolli sebelum sholat? Jangan kan baca usolli ke toilet aja boleh. Sebelum sholat kan begitu. Nah, sebelum sholat kan nggak ada hubungan apa-apa. Masa terserah lah orang sebelum sholat ngapa-ngapain juga boleh. Yang mulainya kan Allahu Akbar itu. Mulai Allahu Akbar
namanya takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Takbir yang menjadikan sesuatu yang tadinya halal jadi haram. Makan sebelum sholat halal. Begitu sudah Allahu Akbar haram. Sudah makan. Waktu sholat itu haram. Ngomong sebelum sholat halal. Begitu sudah Allahu Akbar nggak boleh lagi ngomong. Kalau wudhu makan nggak batal. Nggak batal, tidak membatalkan wudhu. Makan minum itu membatalkan puasa. Hah? Apa? Kentut batal lah kalau udah lah. Kentut. Kalau untuk di luar sholat itu nggak apa-apa. Nah. Sholat itu batal. Batalnya wudhu itu salah satunya kentut. Nah, dan hebatnya lagi Pak Sofyan tuh. Tapi tenang Pak Sofyan, kentut 5 kali wudhunya tetap sekali. Oh. Tenang. Nah, takbiratul ihram itu takbir yang menjadikan haram yang tadinya sesuatu yang halal jadi haram. Itu takbiratul ihram. Jadi saya ulangi lagi, kalau sebelum sholat jangan dibahas, mau usolli, mau apa terserahlah. Begitu udah sholat, udah Allahu Akbar, udah yang rapi. Nah, niatnya di mana? Niatnya di hati. Ketika Allahu Akbar, hati kita ngomong saya niat sholat fardu maghrib seandainya. Nah, cukup. Terus Fatihah wajib, tahiyat akhir wajib, salam wajib. Selain itu sunnah. Contoh surat-suratan sunnah, zikir rukuk sunnah, zikir i'tidal sunnah. Sampai ala Ibrahim itu sunnah, itu sholawat Ibrahim itu sunnah. Innaka hamidum majid sunnah. Fungsinya apa Pak Ustadz? Kita tahu wajib dan tahu sunnah. Dulu pernah saya diprotes, gara-gara dikasih tahu nih, yang ini wajib ini sunnah, jadinya malah malas, ditinggal tuh yang sunnah, yang tadinya di jalan malah ditinggal. Bukan begitu tujuannya. Iya, ada orang yang kalau sholat itu selalu pakai surat-suratan. Habis Fatihah pasti baca surat. Begitu tahu sunnah, besok tuh nggak baca lagi dia. Sunnah ini. Nah, orang biasanya kalau sholat itu kalau ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Begitu tahu sunnah, sunnah ini nggak usah baca, begitu akhirnya. Bukan begitu tujuan kita ngasih tahu. Terus apa tujuannya? Satu, tujuannya adalah ilmu dulu, ilmu pasti nih. Jadi kita bisa milah mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang kedua, kalau sedang dalam keadaan yang sempit, kita bisa prioritas. Contoh begini. Jam 11:30 kita nganter istri ke dokter. Istri lagi dapat seandainya, kan dia nggak punya tanggungan sholat. Dokter. Gara-gara macet segala macem, sampai sono jam 2:30 bahkan hampir jam 3. Mepet. Kita turun, kita daftar ngapa-ngapain jam 3. Kita ingat belum sholat zuhur. Kalau saya tungguin daftar istri, sholat zuhur lewat. Kan begitu. Tapi kalau saya tinggal sholat zuhur, nah ini, tapi ini kan di situ dia nggak sholat dia. Iya, dia nggak sholat. Nah, istrinya masih di situ nggak apa-apa. Nah, terus kita cari musola di belakang seandainya. Waduh, waktu tinggal sekitar 10 atau 5 menitan lagi ini. Gimana? Kalau saya sholatnya sempurna, surat-suratan tak baca semuanya, zikir kita baca 3 kali, belum salam udah asar. Kan begitu. Nah, disinilah kepakainya ilmu tadi, wajib dan sunnah tadi. Terus gimana caranya Pak Ustadz? Ambil yang wajib-wajib saja. Allahu Akbar, langsung Fatihah, langsung ruku, i'tidal, sujud. Udah nggak usah baca, yang penting tumakninah. Berdiri lagi, Fatihah lagi, sampai ke tahiyat akhir, salam selesai, nggak sampai 5 menit. Artinya apa? Nggak sampai bablas ke asar kita sholat zuhurnya. Bisa jadi.
Nah, itu namanya tahu ilmunya tuh. Iya, yang dia hanya ngejar sah aja. Yang penting sah, sholat sunnah udahlah. Tapi jadi dapat pahala sholat sunnah. Yang terawih itu, iya. Kalau kita bayangin mungkin gerak saja. Tapi nggak tahu kalau beliau-beliau ini bisa sambil baca secepat itu, wallahu alam, kita nggak tahu. Iya. Jadi sekali lagi, sebenarnya Pak, sholat itu sebentar. Kalau mau wajibnya doang. Paling 2 menit selesai 4 rakaat. Yang bikin lama kan karena macam-macamnya itu. Nah ini terkadang orang nggak ngerti, dikiranya sholat seberat itu. Padahal enggak. Nah di sini pula kalau kita ngajarin seandainya, orang-orang yang apa ya, mu'alaf seandainya. Ya, mu'alaf. Kita ajarinya yang sempurna, yang sholatnya harus begini, harus ini. Wah malah udah yang duluan. Dia, aduh ternyata masuk Islam ribet ya gitu nanti akhirnya. Iya, takbir, fatihah, tahiyat akhir, salam. Itu yang wajib. Nah tuh Mas Sofyan tuh, kasih tahu yang lainnya. Tuh, jangan lama-lama. jangan lama-lama kalau jadi imam. Kenapa? Karena kita nggak tahu keperluan orang yang di belakang kita ini macam-macam. Kalau mau lama, kalau pas sholat sendiri aja mau lama. Songan. Tapi ada Pak, orang kalau ngimamin lama tapi sendirian cepat. Wallahu alam deh kalau itu deh. Harusnya kebalik. Kalau ngimamin harus kalau ngimamin sekedarnya aja, tapi kalau sholat sendirian lama, harusnya begitu harusnya. Nah, lanjut. Nah, pada malam hari ini kita sampai di masalah surat-surat, baca surat. Ya. Oh, ini surat-surat tahajud. Iya. Ada yang namanya sholat tahajud. Sebelum kita panjang-panjang, saya tanya, sholat tahajud itu, nggak usah tanya lah, tak kasih 2 aja lah, saya kasih tahu aja lah, biar nggak lama. Sholat tahajud itu ada 2 versi. Ada 2 versi. Yang pertama versi orisinil. Versi orisinil itu bagaimana? Orang malam tidur, bangun, terus sholat niatnya saya niat sholat tahajud. Itu orisinil itu. Ada lagi yang tidak versi orisinil. Bagaimana itu? Yaitu orang tidur malam, bangun, sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja itu termasuk tahajud. Nilainya nilai tahajud. Yang penting tidur dulu. Kalau nggak tidur dulu, namanya nggak tahajud. Sambil nonton bola, di rumah ditidurin. Nonton bola gimana tuh? Tuh, ada pertanyaan. Boleh nggak sholat sambil nonton bola? Pas TV-nya di sebelah barat lagi TV-nya. Boleh nggak Pak? Bukan, ini kita ngomong hukum. Kalau sholatnya boleh, khusus dan tidaknya itu yang. Nah, tuh bener tuh. Iya. Tidak batal. Tidak batal. Tapi ya tadi gak bakal khusus, gak mungkin khusus. Nah itu. Kalau cuma ngejar sah sih sah. Kalau cuma ngejar sah. Tapi ya tadi nggak khusyuk tadi. Nah itu tuh namanya enak tuh. Jadi bisa milah-milah nih. Mana hukum, mana adab, itu bisa milah-milah. Apaan? Tahajud. Iya. Tahajud itu harus tidur. Kalau nggak tidur, namanya bukan tahajud. Kalau hajat boleh nggak tidur. Kalau hajat tasbih nggak tidur jadi tetap nilai tasbih nilai hajat. Tapi kalau tahajud bisa mendapatkan nilai tahajud harus tidur dulu.
Walaupun cuma sebentar, setengah menit. Membatalkan itu untuk sholat tahajud. Kita duduk ini posisi sujud. Nah, yang penting tidur. Tuh, enak. Jadi tahajud itu gampang lah. Iya. Dan dia makannya sendoknya jatuh. Dan ada lagi Pak, yang menjadikan orang malas, salah satunya ini, bukan malas, salah satu yang bikin berat tahajud adalah berdirinya itu. Makanya untung di dalam sholat itu, yang wajib berdiri itu hanya sholat fardu. Sholat sunnah, berdiri itu bukan rukun. Sholat sunnah loh ya. Yang berdiri rukun adalah sholat fardu. Sholat sunnah orang sehat boleh sambil duduk. Bapak ke kamar mandi enteng, kenapa pipis? Wudhu masih enteng, agak segeran. Tapi begitu sholat harus berdiri itu kadang agak berat. Bukan, berdirinya itu berat itu. Nah, udah sambil duduk aja kalau jadinya berat, latihannya. Duduk. Duduk yang paling bagus ketika sholat adalah duduk posisi kayak tahiyat awal. Ya, yang paling bagus. Kenapa? Nanti kalau mau rukuk gampang, mau sujud gampang. Itu yang paling bagus. Nah kemarin waktu saya ngajar di Faiz itu, ada yang tanya masalah sholat sambil duduk. Ya itu juga agak-agak apa namanya, kan baru sekarang tuh tren tuh sholat yang bawa kursi. Iya kan, trennya baru sekarang. Zaman waktu kita kecil nggak ada orang begitu. Iya, dari rumah bawa kursi sampai masjid duduk. Gitu. Saya bilang, kalau kakinya nggak bisa ditekuk, artinya apa? Nggak mungkin bisa sujud, silahkan di kursi. Tapi kalau hanya karena dia nggak kuat berdiri lama atau nggak kuat berdiri lah anggapan, tapi bisa sujud, nggak bisa sholat pakai kursi begitu, nggak bisa. Kenapa? Setahu saya loh ya, sholat yang pada pakai kursi kecil-kecil itu dia nggak pakai sujud. Sujud nggak pada? Nggak kan? Itu. Jadi kalau bisa sujud, utamakan sujud. Artinya apa? Duduknya di bawah aja. Kalau nggak kuat berdiri. Jadi nanti bisa sujud. Nah, disinilah terus mulai ada pengakuan-pengakuan. Kata-kata yang bawa kursi katanya, saya jalan bisa Pak Ustadz pelan-pelan, tapi kaki nggak bisa ditekuk. Nah, berarti nggak bisa sujud tuh beliau tuh. Kakinya nggak bisa ditekuk, begini nggak bisa dia. Tapi kalau kakinya lempeng terus jalan dikit-dikit bisa. Itu katanya begitu. Oh ya udah kalau begitu. Jadi otomatis dia nggak bakal bisa sujud. Iya, bagi dia. Kalau setahu saya pernah tahu, kalau ini karena kelihatan mata, wajar. Jadi kakinya digigit. Nah, dia sholatnya, sholat Jumat pada waktu itu, sambil begini. Satu begini, digigit. Yang satu begini. Jadi rukuk begini, sami Allah liman hamidah. Sujudnya makin ke bawah lagi begitu, udah dia. Nah, bisanya begitu gimana lagi? Iya, kakinya nggak bisa ditekuk karena digigit dia. Nah, cuman yang pakai kursi, ya yang nggak tahu. Kata beliau yang pakai kursi, katanya nggak bisa ditekuk. Tapi kalau seandainya kakinya bisa ditekuk, jangan pakai kursi, saya bilang begitu. Mending duduk sekalian kayak tahiyat awal, biar bisa sujud sempurna. Yang nggak bisa kan berdirinya, intinya dia awalnya. Gitu. Tapi kalau masih bisa berdiri, berdiri. Rukuk bisa seandainya kan kakinya nggak bisa ditekuk tuh, rukuk masih bisa. Rukuk, begitu sujud, duduk di kursi. Kan enak. Tuh, jadi dia hanya nggak bisa karena udzur. Dia nggak bisa sujud, ya udah sujudnya itu dia sambil duduk. Berdirinya bisa, jangan duduk dulu kan begitu. Nah ini agak sedikit kritik buat yang di kursi, sedikit pelan-pelan ayo kita berubah lagi.
baru sekarang, dan ini pun trennya kan dari Timur Tengah. Dari sana lihat orang pada pakai kursi, padahal yang duduk pakai, yang sholat pakai kursi seorang juga bukan ulama-ulama, orang-orang biasa itu yang di sana itu. Iya, yang ulama malah enggak begitu, malah pada sholatnya. Ya, terima kasih. Lanjut. Nah, di sholat tahajud disunahkan ketika membaca surat itu yang pertama suratnya Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua suratnya Qul huwallahu ahad. Ya, cocok. Cocok inilah. Nah, ini kapan waktunya tahajud? Waktu sembahyang mulai dari jam 12 malam hingga terbit fajar. Nah, ini diambil sempurnanya ini. Jadi mulai tengah malam sampai fajar. Fajar itu subuh. Selama belum masuk subuh masih waktu tahajud. Bukan. Nah, ini saya luruskan. Adzan itu bukan tanda masuk waktu. Nah, tuh. Saya ulangi lagi. Adzan ini bahasa ini, Mas. Bahasa ini jangan salah. Adzan itu bukan tanda masuk waktu. Azan, apakah sudah bisa sholat saja sesuai sholat yang? Nah, satu. Yang kedua, adzan itu digunakan bukan hanya untuk sholat. Iya. Kita ada orang meninggal, kita adzanin. Ada. Nah, betul. Adzan itu yang di masjid adalah untuk manggil orang sholat. Adzan kan boleh. Iya. Kenapa tadi saya ngomong begitu begini. Contoh. Ada masjid. Asar sekarang jam berapa? Jam 3:15. Jam 3:15 ternyata belum ada orang. Udah masuk asar belum? Udah. 3:30 baru ada orang. Saya tanya, masih sunnah adzan apa udah nggak sunnah adzan lagi? Tuh, ya kan? Berarti adzan itu bukan tanda masuk waktu. Masuk waktunya udah tadi jam 1/4 jam yang lalu. Di kampung-kampung saya, Iya. karena petani kebanyakan, adzannya misalkan ini jam 3:04, jam 4 baru adzan. Nah, betul. Di sarang 4:30, jam 5 kurang 1/4 baru adzan. Adzan asar itu. Iya. Iya. Model itu kita sebagai warga ya. Iya. Kalau mau lapar kita lapar. Oke, sah. Bukan, ya ini tadi cuman bahasa awal aja tadi. Ingat bahwa adzan itu bukan tanda masuk waktu sholat, bukan. Kenapa? Bisa jadi orang adzan waktunya sudah 1/4 jam yang lalu. Baru adzan sekarang. Dan itu masih disunahkan dan masih sah adzannya. Bukan cuman sah, masih dapat pahala sunnah adzan. Itu. Bulan puasa di mana tuh ya? Harapan Jaya ya. Jam 3 kan jam. Sulatul Lail. Ada. Saya pernah kecolongan, Pak Haji. Adzan Sulatul Lail langsung subuh saya. Iya. Iya, adzan buat sholat malam. Sholat malam. Ada, iya. Baru subuh. Nah, sama, nggak usah jauh-jauh Mekah. Saya tahu Istiqlal juga begitu. Waktu itu Istiqlal subuhnya 4:30, saya sampai situ 3:30 adzan. Tapi pakai speaker bawah. Iya, pakai speaker bawah ya. Nah, begitu 4:30 baru pakai speaker atas. Nah. Bukan bangunin sholat tahajud ya. Sholat tahajud, Pak Haji. Iya. Iya, kalau pagi kan bisa jam 2, jam 3 gitu kayak misalnya. Pak Haji, sholat tahajud sebelum sholat subuh, Pak Haji. Iya. Iya. Enggak kan.
Bukan, jadi setengah 4 dia udah siap-siap, udah sholat lahir macam-macam, nanti sholat subuh itu dia udah bener-bener udah beres sudah. Jadi udah nggak siap-siap lagi kan gitu. Iya. Sehari-hari itu jadi alarm itu jam 3:04. Dan dia sempat mandi, dia bangun tidur, sholat tahajud dulu, baru sampai subuh dia nggak tidur, karena bisa subuh. Kalau kalian yang paling bagus jam 2. Sedangkan batasan tahajud itu kan sebelum subuh, Pak Ustaz. Iya. Dalam itu. Resikonya begini, Mas Ustaz. Kalau jam 2 kita bangun, nanti paling enggak jam 3 tidur lagi. Iya. Nah itu makanya. Padahal isi yang paling Ya, komplit bagus. Pak Haji, maaf nih Pak Haji, Ya, ya. bener. Yang paling komplit Sepertiga Pak Haji bangun akhir. jam 3. Iya. Sepertiga itu bangun masih bisa dikir sampai subuh, itu yang paling utama kalau masalah ibadah. Malu Pak Ustaz. Bener-bener tadi sepertiga akhir tadi. Sepertiga akhir itu nyambungnya ke subuh. Maka jam 2 dibangunin biar setengah Iya. 3 jalan ke masjid. Masjid. Kalau di Mekah mau ibadah, kalau hari libur nggak apa-apa. Tidur juga di kantor. Jadi begini. Iya, kalau oke, kalau kita buka sirah Nabawi, kisah Nabi, bahwa di antara kebiasaan Nabi itu nggak begadang. Jadi setelah sholat isya beliau ada tuh hadisnya nggak terlalu suka untuk lagu itu apa ya? Melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, mending tidur. Disitulah akhirnya ketika kita bisa tidur di awal malam, insya Allah sepertiga akhir itu untuk bangun lebih mudah. Dan siangnya nggak ngantuk. Iya, karena udah cukup tidur di sepertiga awal di malam awal tadi. Anggaplah contoh jam 10 aja. 10 malam tidur. Bangun jam 3, setengah 4 itu enteng udah. Siang ngantuk Pak Ustaz, ini ilmu Pak Ustaz, mohon maaf. Iya. Siang ngantuk itu kalau makannya kekenyangan Pak Ustaz. Betul. Betul memang. Iya, emang kembali tuh kekenyangan itu kurang bagus emang ya. Semuanya tuh penyakit juga kan sumbernya kan dari perut itu. Iya. Dah, kita cukup, kita tutup dengan masalah Dzulhijjah. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Ya, sekarang ini kayaknya sudah mulai Dzulqa'dah ini ya. Udah kan Dzulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah. Kita ingatkan di Dzulhijjah ini ada amalan khusus. Kalau kemarin selama Ramadan mungkin kita masih banyak lewat-lewatnya. Sebelum Ramadan mah kayaknya kapan ya Ramadan, pengen ibadah gitu mikirnya kita. Begitu Ramadan masuk, sepekan doang ibadahnya, kesononya biasa lagi. Kadang 10 hari doang awal, kesononya biasa lagi. Kadang setengah bulan doang rajinnya, setengah bulan yang berikutnya biasa lagi. Iya. Oh iya makanya biasa gitu. Kalau belum datang diarep-arep, begitu udah datang dicuekin kan begitu. Begitu selesai Ramadannya buat status. Begitu cepat Ramadan berlalu. Wah, seakan-akan menyesal, seakan-akan. Padahal kemarin ngapain aja kan begitu. Ya udah nggak apa-apa lah, wajar lah manusiawi. Ada salah-salahnya begitu udah biasa lah. Akan tetapi ya kalau salah ya jangan parah-parah kan begitu. Artinya apa? Sebentar lagi akan datang lagi bulan yang dimana di situ ada ibadah khusus, yaitu kurban. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah sepanjang tahun boleh nggak apa-apa. Tapi kalau kurban waktunya ditentukan, hewannya ditentukan. Ini kurban. Kalau ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz, akikah dulu apa kurban dulu? Sekarang jawabannya gampang, duitnya mana? Udah gitu aja. Iya. Belum ada duitnya, ntar aja kalau ada duitnya tanya. Kalau dia nanya duitnya udah Dzulhijjah, tak suruh kurban dulu. Kalau nanya udah ada duitnya Syawal kemarin, akikah dulu kan begitu. Iya. Jangan ketika kita suruh kurban, aku
belum akikah. Seakan-akan kan mau akikah seakan-akan. Padahal ntar begitu sampai Idul Adha, akikah enggak, korban enggak semuanya. Nah yaudah, sekarang kurban jangan kelewat. Kenapa? Enggak enak, malu kita. Setiap kita berbicara tentang kurban, kita akan diingatkan terus kisah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau pengorbanannya membuktikan cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kita juga ketika ditanya siapa yang paling kita cintai, pasti kita akan ngomong Allah. Tetapi begitu Allah nyuruh, ternyata ntar kan begitu. Berbeda dengan Nabi Ibrahim. Ketika beliau mengatakan Allah yang nomor satu, tetap konsisten. Allah nomor satu, sampai apapun diperintah, beliau laksanakan. Sampai seorang anak yang dinanti-nantikan oleh beliau. Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail itu usia 86 tahun, wakilah, paling muda. Wakilah lagi lebih dari itu. Anggaplah kita yang 86 tahun. Kalau rata-rata orang nikah 25 tahun, berarti berapa tahun penantian Nabi Ibrahim nunggu punya anak berapa tahun? 86 dikurangin 25, 61 tahun penantian. Seorang suami nunggu punya anak 61 tahun. Begitu anak dikasih, laki-laki lagi. Ditunggu umur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Umur lagi lucu-lucunya dikisahkan kisaran umur 6 tahun. Tiba-tiba Allah perintahkan potong. Kayak apa? Rasa hati seorang ayah dalam penantian sekian puluh tahun punya anak, begitu lagi seneng-senengnya tiba-tiba disuruh potong. Memang inilah kebiasaan Allah kepada orang-orang soleh. Jangan sampai bablas senang sesuatu yang nanti akhirnya dapat menyaingi senangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya begitu, Pak. Maka ketika kita seandainya mengalami hal-hal yang semisal itu, jangan kaget. Biasa. Memang segera dipotong oleh Allah, itu beringat lagi. Lah Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah potong anak. Potong. Nabi Ibrahim mikir, ini beneran perintah apa enggak? Itu manusiawi, wajar lah. Wajar. Sampai akhirnya ada tarwiyah, ada arafah, dan akhirnya pas eksekusi itu tanggal 10 Dzulhijjah. Walaupun akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan domba. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang yang sudah kuat imannya, sudah jelas dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu saja sampai diperintah dan diuji sedemikian rupa. Nah kita orang yang dekat sama Allah aja wallahu a'lam, enggak tahu apakah dekat apa jauh. Nah, diperintahkan enggak ngorbanin anak kita. Enggak diperintah untuk ngorbanin seluruh harta kita. Hanya diperintah untuk mengorbankan sedikit saja. Paling 3-4 juta lah. Nah, sekarang respon kita seperti apa? Kan begitu nanti pertanyaannya. Jangan sampai kalau saya khutbah masalah ini kadang agak galak. Kadang saya bawa-bawa begini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua ini pasti punya kendaraan. Minimal motor, bahkan ada yang mobil. Motor harganya puluhan juta, mobil harganya ratusan juta. Motor mobil hanya memudahkan perjalanan kita dari rumah ke tempat kerja atau ke tempat usaha, begitupun sebaliknya. Itu saja kita sampai rela siang malam banting tulang untuk mendapatkannya, agar mudah perjalanan kita dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. Kurban akan memudahkan perjalanan kita di akhirat nanti. Cuman 4 juta lagi. Sekarang mana upaya kita untuk dapat melaksanakannya? Jangan sampai nanti ketika di akhirat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita ditanya, wahai fulan, kamu rela kerja siang malam banting tulang hanya mendapatkan sesuatu yang memudahkan perjalanan kamu dari rumah ke tempat kerja. Tetapi aku perintahkan untuk melakukan hal yang dapat memudahkan perjalananmu dari mahsyar ke surga. Kenapa tidak engkau lakukan juga? Padahal cuma sekitar 4 juta. Kira-kira jawaban kita nanti bagaimana? Kan begitu. Makanya teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, terus lagi ada lagi yang nanya, yang protes, Pak Ustadz, ya kan kemarin udah kurban Pak Ustadz.
Ingat, beda dengan akikah. Akikah kalau sudah dilakukan sekali, besok nggak dituntut lagi. Nah, tapi kalau kurban, kemarin sudah kurban, besok diperintah lagi, fasholli li rabbika wanhar. Diperintah lagi tiap tahun lagi, diperintah lagi tiap tahun lagi, diperintah, dan cuma 4 juta ini. Kalau Bapak penghasilannya setahun 500 juta seandainya, ya Mas Pian ya, ya, cuma 4 juta doang masuk. Gitu. Nah, kalau diungkit-ungkit gimana nanti? Tak kasih 500 juta setahun, suruh nyisihin 4 juta aja nggak mau. Kalau gitu gimana ntar? Seandainya. Tuh, kan enggak, gimana jawaban kita? Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, belum lagi ada hadis. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Siapa yang mempunyai keluasan rezeki kok enggak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku, Masjid Nabawi. Oh, maka di sinilah sampai Imam Hanafi mengatakan kurban hukumnya wajib, Imam Hanafi. Terus kita tanya, Bapak Imam apa? Syafi'i aja Pak Ustadz. Iya, maksudnya? Enggak, sama masih hidup. Jumlahnya. Ya udah saya kasih tahu. Kenapa Nabi Ibrahim sampai disuruh motong anaknya? Sebelumnya Nabi Ibrahim sebelum punya anak, beliau memang sudah kaya lah. Pernah suatu ketika beliau kurban satu waktu, bukannya seumur hidup, satu waktu 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor kambing. Sekali waktu. Berapa itu? Berapa miliar itu? Nggak ada orang sekarang yang nyanyi. Hitung coba. Paling ada dulu kurban 1 miliar itu pun PT, bukan perorangan. Zaman dulu ada. Dulu ada korban 1 miliar, itu pun PT bukan perorangan. Nabi Ibrahim perorangan. 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor kambing. Sampai dipuji makhluk bumi dan langit. Malaikat-malaikat itu pada memuji. Manusiawi. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Jangankan cuman unta, sapi, kambing. Kalau seandainya Allah kasih saya anak, lantas Allah perintahkan saya untuk mengorbankan anak saya, akan saya korbankan. Bener, begitu punya anak ditagih sama Allah, korbanin. Itu. Jadi nggak ada batasan. Sempat terucap. Ya. Ada. Jadi kalau kambing 1 orang, kalau sapi maksimal 7 orang, tapi 1 orang boleh 100 sapi boleh. Gitu. Iya. Iya. Dan kalau di tempat saya agak unik ini, dan bisa sekarang nimbal ke Faiz, alhamdulillah. Di tempat saya itu kalau kurban itu, yang kurban kita kasih 3 kilo buat pengkorban, buat dia pengkorban, plus kita titipin 8 kupon buat tetangga, saudara, karyawannya dia. Nah, tuh kita titipin begitu. Kenapa? Dulunya pernah ada waktu awal-awal dulu, ada orang luar kita, di luar kampung kita ikut kurban. 2 hari kemudian tetangganya geremeng. Katanya dia kurban, kok saya nggak kecipratan? Gitu. Akhirnya dia ngambil bagiannya dia dikasih tetangga-tetangganya, kan kasihan. Nah, akhirnya kita buat model yang korban di sini, yang korban dapat 3 kilo plus 8 kupon. Ingat, 8 kupon ini bukan buat yang pengorban, buat orang-orang sekitarnya. Kenapa? Nanti kalau buat dia kebanyakan lagi. Kurban itu maksimal, nih 1/3 boleh buat pengkorban, maksimal 1/3. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Maksimal 1/3 buat orang kaya. Minimal 1/3 buat orang miskin. Anggaplah tadi, kalau 1 sapi 7 orang, 1 orang dapat 3 kilo, kali 7 berapa? 21. Kalau 1 sapi anggaplah 100 kilo isinya daging.
Berarti belum ada sepertiga, aman masih. Makanya tapi 8 kupon tadi jangan buat dia lagi, nanti kebanyakan. Jangan, makanya kita wanti-wanti itu. Iya. Buat 5 kilo kali 7 35, itu berarti sapinya harus gede. Ah, berarti harus gede, saya bilang sapinya harus gede kalau begitu. Nggak apa-apa kalau sapinya gede. Iya. Oh iya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting tadi cukup, jangan sampai lebih dari sepertiga. Iya, makanya tadi masih ada sisanya lebih banyak. 35, makanya. Berarti kalau sapi berat 500, paling enggak bisa keluar daging 160 170 harusnya bisa keluar itu. Iya, berarti masih aman. Nah, alhamdulillah. Iya. Sapi itu berat setelah dikupas kan. Kemudian artinya enggak ada beras. Iya, berat hidup. Berat itu. Semua anggota badan dari binatang yang dikorbankan enggak boleh diselewengkan. Contoh, dijadikan upah, dijual, kan nggak boleh. Sekarang saya tanya, kepala dijual boleh nggak? Nggak. Berarti tetap dihitung. Kulit dijual boleh nggak? Berarti tetap dihitung. Kan begitu? Ya boleh, emang korban kan emang buat dikasih korban. Nah, terserah itu udah dikasih. Iya. Terserah udah dikasih. Yang penting tadi nggak boleh diperjualbelikan atau buat upah. Kalau dikasih silahkan. Emang buat dikasih kalau korban. Semuanya. Nah, disinilah kadang panitia itu harus hati-hati. Jangan sampai tadi bagian tadi, jangan sampai ternyata yang orang miskin dapatnya sedikit, bahaya. Iya. Yang melibatkan panitia itu selalu rugi, Pak. Kok bisa? Jadi minggu itu tidak ada senjata. Jujur aja nih Mas Pak ya. Udah nyiapin mati sendiri lagi, motong itu 3.000 bagus masukin. Ini terjadi. Iya. Setelah 2 tahun berturut-turut begitu, akhirnya kita pangkas. 1. Panitia libatkan anak-anak muda tapi laki-laki jangan. Boleh penonton dulu. Kita dikasih aja. Ya. Terus masak Pak Ustaz. Rata-rata daging sapi yang ini sebagian ada tukang masak Pak Ustaz ibu. Iya. Ini jeleknya ibu Pak Ustaz, mana-mana mungkin tidak di tempat saya doang. Panitia belum makan sudah berapa panci semuanya bawa ibu udah pulang ke Pak Ustaz ini. Ini benar ini benar. Di tempat saya alhamdulillah nggak begitu. Ini Pak Ali, 1 RW saya itu ada 4 tempat pemotongan Pak Ali. Jadi koordinasi ke masjid, laporan ke masjid, tapi masing-masing wilayah kan ada majelis taklim Pak Ustaz. Majelis taklim ini boleh kurban. Jadi ngurangi beban masjid artinya. Dikelola sendiri. Ini saya nanya Pak Ustaz, 4 tempat ini termasuk masjid sendiri begitu katanya. Sama. Wah, ini penyakit itu ini. penyakit. Iya. Akhirnya Pak Ustaz berjalan. Ntar dulu Pak Ali ini kan kita evaluasi lama-lama. Iya. Bukan ilmu itu dari kejadian Pak Ali. cerita pengalaman beliau. Pengalaman. Pak Ali kalau nggak pengalaman nggak dapat ilmu dia hukum. Pak Ali ini kan saya cerita ilmu Pak, pengetahuan. Setelah terjadi itu kita evaluasi lagi, akhirnya kita mufakat nasi kotak, kagak ada masak-masakan. Biar jelas lagi ya. Jelas. Dari itu Pak Ustaz baru rapi. Alhamdulillah. Kalau masak enggak ada jujur. Oke, kalau di tempat saya terus terang nih. Tempat saya terkadang ini kalau masak itu minta jatah pengkorban. Contoh seandainya saya korban dapat jatah 3 kilo. Begitu sapi saya dipotong duluan, diambil 3 kilo itu kan jatah saya buat saya. Nah inilah yang terus saya kasih tukang masak, udah sana masak. Biasanya begitu tempat saya begitu. Jadi jatahnya pengkorban, jatah udah diterima orang dulu, baru dibuat masak, aman kalau begini udah. Iya. Iya.
Jadi kita yang namanya daging korban itu nggak disentuh apapun. Yang dimasak itu adalah kambing. Akikah. Bukan kambing yang berasal dari non muslim. Oh, kalau ada begitu mah enak. Iya. Jadi kadang-kadang kalau di Klender itu kan banyak toko-toko orang Cina ya. Iya. Dia suka ngasih 2, dia suka ngasih 3. Enak kalau ada begitu mah. Iya. Dia nggak masuk korban. Karena di situ ada Cina, masakan ada Cina paling. Kalau di ada lagi Pak Ji. Dia sudah Cina, punya toko apalah di depan tuh yang dia nyumbang satu ide. Nanti pasain ke ulama itulah. Jangan tahu lo. Lo udah. Iya. Ini udah dimasak, ini kan tapi orang non muslim juga sih, jadi ngambilnya ya dimasak buat yang motong yang bantuin, sebagian yang ke tempat rumah ngambil juga gitu. Lanjut nggak ngerti itu. Ya, begini kalau itu kan Ada non muslim yang punya dia sini. tinggalnya bukan korban, tapi dia bagian dari apa? Sosial, iya. Sosial. Sosial. Si Asar kalau perusahaan. Semacam ya bagaimana supaya ada perlindungan lah dari umat Islam. Oh, iya iya iya. Tapi itu kan korban atau bukan itu kan? Ya bukan. Amal aja berarti. Enggak juga. Ya sosial tadi sosial. Sosial. Amal duniawi. Ya iya. Amal duniawi. Iya. Jadi kalau ingat Cina begini, pernah juga ini. Cina non muslim kaya raya, bapaknya meninggal, ngundang ustadz minta bawa jamaah. Suruh tahlilan coba. Nah itu, ya udah tahlilannya, hadorohnya ya ke yang Islam aja udah. Dah kita tutup dengan doa. Setali doa ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tata' min majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami dari majelis kami ini dalam keadaan dosa kecuali Engkau ampunkan. Wala aiban illa satartah, tidak ada di antara kami yang aib kecuali Engkau tutup. Wala maridun illa syafaitah, tidak ada di antara kami yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Wala asiran illa yasartah, tidak ada di antara kami yang sulit kecuali Engkau mudahkan. Wala karban illa nafastah, tidak ada di antara kami yang buntu kecuali Engkau kasih solusi ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha, tidak ada di antara kami yang berhajat kepadamu baik hajat duniawi maupun ukhrawi kecuali Engkau mudahkan dan Engkau tunaikan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma, ya Allah jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang Kau rahmati, wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau jaga birahmatika ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.